নমস্কার, নিউজের প্রাইম নিউজে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমি রয়েছি আপনাদের সাথে মীনাক্ষী। চোখ রাখছি খবরে। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ভারত বলে সংসদে জানালেন বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। অপরদিকে ভারতের অর্থনীতিকে হত্যা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলে অভিযোগ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। বিশ্ব অর্থনীতির সাথে যে কোনো বাণিজ্য চুক্তি করার সময় ভারত তার জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করবে বলে বৃহস্পতিবার সংসদে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের উপর 25% শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেওয়ার পর সংসদে মন্তব্য করেছেন গোয়েল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারতে মৃত অর্থনীতি বলে মন্তব্যের জবাবে গোয়েল বলেন যে জিডিপির আকারের দিক থেকে ভারতীয় অর্থনীতি শীঘ্রই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম হয়ে উঠবে। বর্তমানে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি হলো ভারত বলে উল্লেখ করেন পীযূষ গোয়েল। The implications of the recent development are being examined by the government. The Ministry of Commerce and Industry is engaged with all stakeholders, including exporters and industry, for taking feedback of their assessment of the situation. The government attaches the utmost importance to protecting and promoting the welfare of our farmers, workers, entrepreneurs, exporters, MSMEs, and all industry. We will take all necessary steps to secure and advance our national interest. এদিকে ভারতের অর্থনীতিকে মৃত বলে দাবি করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই মন্তব্যে সহমত পোষণ করলেন রাহুল গান্ধী। ভারতের অর্থনীতিকে হত্যা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী বলে অভিযোগ করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। সেই সত্য তুলে ধরার জন্য ট্রাম্পকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন রাহুল গান্ধী। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? The main issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy, has destroyed our defense policy, has destroyed our foreign policy. Okay? They are running this country into the ground. एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। कैसे चला रहे हैं देश को ये लोग? चलाना ही नहीं आता है। टोटल कंफ्यूजन है। ट्रम्प का एक बार भी नाम नहीं लिया उन्होंने। ट्रंप का नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं लिया, ये नहीं बोला कि किसी भी देश ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो चीफ हैं, जिन्होंने मतलब ये पहलगाम का काम करवाया है, उसके साथ मतलब ट्रंप लंच खा रहा है और ये कह रहे हैं कि बड़ी सक्सेस हुई हमारी। मतलब कौन सी सक्सेस हुई? एक बड़ा सवाल समझिए, जो मेन सवाल है। ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर किया, राइट? ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? पूछा है क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है आपको? कंट्रोल किसके हाथ में? बात समझिए। ट्रम्प क्या? বুধবার ভারতের উপর 25% শুল্ক চাপিয়েছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। রাশিয়া থেকে অস্ত্র এবং তেল কেনার জন্য ভারতকে আলাদা করে শাস্তি পেতে হবে বলেও মন্তব্য করেন ট্রাম্প। বৃহস্পতিবার
ফের ভারত এবং রাশিয়াকে তোপ দেখেছেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি। রাশিয়ার সঙ্গে ভারত কি করছে সেটা নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই। ওরা দুই দেশ নিজেদের মৃত অর্থনীতি নিয়ে আরো তলিয়ে যেতে পারে। আমরা ভারতের সঙ্গে খুব কম বাণিজ্য করি, কারণ অনেক বেশি শুল্ক ওখানে। একইভাবে রাশিয়ার সঙ্গেও আমেরিকা বাণিজ্য করে না বলে মন্তব্য করেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি। এদিকে মার্কিন রাষ্ট্রপতির এই ধরনের মন্তব্য ভারত এবং রাশিয়ার নৈকট্যের কারণে বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক মহল। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। একটাও রাজনৈতিক খুন হয়নি এই সরকারের সময়, জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। প্রজ্ঞা ভবনে চিকিৎসকদের কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহকুমা ও জেলা হাসপাতালে পর্যায়ে পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জাতীয় মুখগহ্বর স্বাস্থ্য কর্মসূচি এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে এজিডিসি এর ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় ডেন্টাল মেডিকেল অফিসার এবং কমিউনিটি হেলথ অফিসারদের জন্য একটি রাজ্য স্তরের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয় বৃহস্পতিবার। প্রজ্ঞা ভবনে আয়োজিত এই দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে আইন শৃঙ্খলা বিষয় নিয়ে বিরোধী দলের অভিযোগের তীব্র সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বর্তমান সরকারের সময়ে একটিও রাজনৈতিক খুনের ঘটনা সংঘটিত হয়নি, কিন্তু পূর্বতন সরকারের সময়ে শুধুমাত্র দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাতেই 69টি রাজনৈতিক খুন সংঘটিত হয়েছে বলে এদিন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। তো বলবেই, আমি বলেছি কয়েকদিন বাদে বেরোবো, কোন কোন জায়গায় কতগুলো খুন হয়েছে সবার বাড়িতে আমি যাব, গিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করব কিভাবে আপনাদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে, কিভাবে মেয়েদের তাদের সম্ভ্রম যে মানে সেখানে নষ্ট হয়েছে তাদের সম্পর্কে আমি ওনাদেরকে বলবো। আমি ওনাদেরকে বলবো কোথায় অগ্নিসংযোগ হয়েছে, কতগুলো লোক এখনো যারা হ্যান্ডিক্যাপড হয়েছে তাদের অত্যাচারে। আমার মনে আছে শুধু সাউথে আমি গিয়েছি, সাউথে 69 জনকে ওরা খুন করেছে। আমাদের সরকার আসার পর একটাও রাজনৈতিক সন্ত্রাস, কিন্তু একটা রাজনৈতিক খুন হয়নি। আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে আসছি, ওনাদেরকে বলেছিলাম যে আপনারা নিজের আয়নাটা নিজের আগে দেখুন, আগে ফিঙ্গার দেওয়ার আগে অন্যদের 4টা আঙ্গুল কিন্তু আপনাদের দিকে থাকে। এখানে আজকে আইন শৃঙ্খলা এত ভালো থাকাতে আজকে আমাদের যে ন্যাশনাল লেভেলে আমাদের এখন 28টা রাজ্যের মধ্যে নিচের দিক থেকে বারবার বলি আমরা এখন যে ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন আমরা 3rd পজিশনে। ডাটা নেই এমনিতেই বলবে, ফালতু কিছু না বলেই যে আইন শৃঙ্খলা নেই। তোমাদের সময়ে কি ছিল? একজন আরেকজনের পরিপূরক। একবার 5 বছরের জন্য ছিল, কি অবস্থাটা ছিল কংগ্রেসের, এর আগেও কি ছিল, আর এরপরে কি ছিল কমিউনিস্টদের সময়ে 35 বছর চারিদিকে এক রাজ্যের থেকে মানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া, কি অসম্ভব টেররিস্টদের আনাগোনা। আজকে টেররিস্ট ফ্রি ত্রিপুরা হয়েছে। রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতালগুলির ওপর চাপ কমাতে মহকুমা এবং জেলা হাসপাতালগুলির পরিষেবা এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন করার সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে এদিন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। তবে এই ক্ষেত্রে চিকিৎসক এবং চিকিৎসা কর্মীদের পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে আরো বেশি সতর্ক এবং সক্রিয় হওয়ার আহ্বানও রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদের উপর যদি আজকে সাব ডিভিশনাল যে হসপিটালগুলো আছে সেখানে যদি তারা যদি যে সাব ডিভিশনাল হসপিটাল হিসাবে তাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার যা দরকার সম্পূর্ণরূপে সেটাকে করার আমরা চেষ্টা করছি। সেখানে ম্যান পাওয়ারের যদি প্রয়োজন হয় সেখানেও আমরা ডাক্তার এবং যারা নার্সিং স্টাফ থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য যারা প্যারামেডিক্স আছে তাদেরকেও আমরা দিচ্ছি। ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালগুলোকে আমরা স্ট্রেংথেনিং করার চেষ্টা করছি। অলরেডি ট্রমা সেন্টার প্রায় 5টা ডিস্ট্রিক্টে আমরা শুরু করে দিয়েছি, আরেকটা মানে নর্থ ডিস্ট্রিক্টে সেটাও শুরু হবে এর মধ্যেই, আমাদের আগরতলায় আছে। তো সব জায়গার মধ্যে আমাদের কিন্তু ট্রমা সেন্টার থেকে আরম্ভ করে কার্ডিয়াক কেয়ার সেন্টার থেকে আরম্ভ করে ডেন্টাল সার্জনদের সেখানে থাকা, আমি যেখানে যে হসপিটালে যাই প্রথমে গিয়ে আমি ওই ডেন্টাল যে ক্লিনিক আছে সেখানে আমি ঢুকি, সেখানে ঠিক আছে কিনা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে কিনা, জলটা ঠিকভাবে বেরোয় কিনা, চেয়ারটা পরিষ্কার আছে কিনা, এগুলো আমি দেখি। কারণ এগুলো তো আমরা কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতার নিরিখে আমরা যদি নিজেরাও আমরা যদি যে ম্যান পাওয়ার আছে না আমার কাছে মুখ নেই তে মুখ নেই এই বললে কাজ হবে না। কিন্তু যা আছে যদি নিজের ক্লিনিকে আমি একটা লোক দিয়ে চালাতে পারি, আর হসপিটালের যদি দেখা যায় যে আমার কাছে 2-3 স্টাফ থাকা সত্ত্বেও আমি ইউজ করতে পারি না, তাহলে কি করে হবে? এটা তো সম্ভব না। আমাদের বুঝতে হবে যে আমরা বারবার বলছি আমরা ন্যাশনালিস্টিক রাষ্ট্র,
নিয়ে আমরা চিন্তা করি, রাজ্য নিয়ে আমরা চিন্তা করি, তাহলে আমার যে হসপিটালের যে জিনিসপত্রগুলো আছে সেগুলো আমাদের যতক্ষণ ধরে চিন্তা ভাবনা না আসবে, আমি কোনো রকমে গেলাম দায়সারা ভাব সেরে তাড়াতাড়ি চলে এলাম ক্লিনিকে, এগুলো কিন্তু আমার মনে হয় আজকের তারিখে এর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। প্রপার টাইম, প্রপার সময়ে যাওয়া, প্রপার সময়ে বেরিয়ে আসা এবং প্রয়োজনে বেশি সময় আরও কাজ করা উচিত। আর শুধুমাত্র ডাক্তারদের যে কাজ, অনেকে ভাবে আমি তো এর জন্য আমারকে নিয়োগ দেয়নি, নিয়োগপত্র দেয়নি, আমাকে তো শুধু দেওয়া হয়েছে এই কার্য, এরকম হয় না। কিন্তু ভালো করে নিয়োগপত্রগুলো যদি আমরা পড়ি সেখানে কিন্তু যে কোনো দায়িত্ব এবং 24/7। রাজ্যের একমাত্র সরকারি ডেন্টাল কলেজে স্নাতকোত্তর পরিকাঠামো শুরু করার পাশাপাশি কলেজে সর্বসুবিধা সম্পন্ন হোস্টেলের নির্মাণ কাজ জোর কদমে চলছে বলে এদিন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজ এবং জিবিপি হাসপাতালে আরো 100 শয্যা অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও এদিন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। এদিন কৈলাসহর এবং বিশালগড় হাসপাতালের জন্য 2টি অত্যাধুনিক রক্ত পরিবহন ভ্যানেরও উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। মহার্ঘ ভাতার ফারাক হ্রাস করতে সচেষ্ট রয়েছে সরকার। কর্মচারীদের দাবি দেওয়া নিয়ে আগের সরকারের সময়ের মতো এখন আর আন্দোলন করার প্রয়োজন হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে চাকরি প্রদানের ক্ষেত্রে আগের সরকারের মতো অবৈধ পথে না গিয়ে স্বচ্ছতার সঙ্গে চাকরি প্রদান করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। গত 29 মাসে 29% মহার্ঘ ভাতা দিয়েছে আমার সরকার। এক্ষেত্রে বকেয়া মহার্ঘ ভাতার ফারাক মেটানোরও চলছে প্রচেষ্টা বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তখনের সময়ে যে অবস্থা ছিল, একটা বিভেদের যে একটা করার ডিভাইড এন্ড পলিসির যে সরকার ছিল, তার থেকে আমাদের চাওয়ার আগেই কিন্তু আমরা করে দিচ্ছি। আজকে এখানে আমার 3% ছিল ডিএ সরকারের, আমি এসে 29 মাসে 29% ডিএ আমি দিয়েছি, তারপর তো পরে দিলাম প্রায় 35%। একটা ডিফারেন্স আমি চাইছি যে আস্তে আস্তে করে যাতে 52% এখন আছে, যাতে করে আরো কম করা যায়। আগে তো দেখতাম 3টা 3:30 বাজলেই কর্মচারী সংগঠনকে বলতো যাও জিন্দাবাদ করো, কাজ কম মত করো, কাম কা ফিকর করো আর उसका খুব জিকর করো লেকিন কাম মত করো, এরকম একটা অবস্থা ছিল। তো এই একটা পরিবেশ করে, একটা অস্থির একটা পরিবেশ করে এই সরকার চলছে। আমি দেখি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আজকাল বেশ বড় বড় কথা বলছেন, কি করেছেন আমরা সবাই জানি। ওনাদের যে কীর্তিকলাপ যদি আমরা বলতে শুরু করি, কারণ আমাদের কাছে এখন এইগুলো ওদের সম্পর্কে বলার চাইতে আমাদের কাজ করার যে বিষয় সেইগুলো নিয়ে আমরা চিন্তিত। পিছে কিভাবে টেনে রাখা যায় সেই বিষয় নিয়ে খুব চিন্তিত ওরা। কালকে দেখলাম এক জায়গায় বলছেন যে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে 19,000-এর উপর চাকরি এই সরকার আসার পর 19,000-এর উপরে সরকারি চাকরি দেওয়া হয়েছে। তো এতে কি সমস্যাটা কি আপনার? আপনাদের সময়ে 10,000 যে চাকরি, সবাই জানে আমরা 10,000 যেভাবে বেনিয়ম মেনে আপনারা চাকরি দিয়েছিলেন সবাই জানে। সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত বলেছে কোনো এটা অবৈধ চাকরি। আমরা তো একটা কেসেও এতগুলো আমরা চাকরি দিলাম। আমি বলতে বলতে এখন গিয়ে দেখবেন ডাটা আরো উপরে চলে গেছে, এর মধ্যেই প্রায় 19,000-এর উপরেও চলে গেছে। 19,800-এর উপর ছিল, এখন আরো বেশি বাড়বে যখন যখন এই চাকরি আমরা বলছে যে চাকরি যে ওদের সমস্যা হয়, আমরা চাকরির যে অফার বিতরণ করি, ওনাদের তো অফার বিতরণ হতো পার্টি অফিস থেকে দেওয়া হতো, ডেকে ডেকে বাড়িতে দেওয়া হতো। আমাদের সেই সৎসাহস আছে যে ট্রান্সপারেন্সির মাধ্যমে আমরা চাকরি দিচ্ছি। বহিরাজ্যে রোগী রেফারের সংখ্যা হ্রাস করতে চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ এবং পরিকাঠামো তৈরি করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে এদিন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। ত্রিপুরায় একটি মেডিকেল হাব গড়ে তোলার উপরও দেওয়া হচ্ছে গুরুত্ব, জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। আমার এখানে যখন আসে মানুষ বলছে যে এই পেশেন্টের জন্য বাইরেও যেতে বলেছে, কে বলেছে? বলে যে এরকম। তো উনি তো যদি উনার সুপার স্পেশালিস্ট, উনি কেন বলবেন যে বাইরে যেতে? যদি উনি না জানেন তার জন্য আমরা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করব। যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচার না থাকে আমরা সেটা ডেভেলপ করে দেব, কিন্তু বাইরে কেন পাঠাবে পেশেন্টকে? সেই জায়গায় আমরা কাজ করছি এখন।
আমাদের এখানে এখন মেডিকেল হাব হচ্ছে, এখানে ডেন্টাল কলেজ 63 আসনের গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ হয়েছে। আমি এখানে থাকার সময় আমি চেষ্টা করেছি যে এখানেও ডেন্টাল কলেজ শুরু করা যায় কিনা, কারণ আগের সরকারকে বললেও হতো না, কিছুই হতো না। যখন আমি ওনাদেরকে বললাম, সেই চেষ্টা করতে করতে আজকে সেই জায়গাটা এসছে, ডেন্টাল কলেজ। মানে 7 মাসের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি নিজে এসে সেটাকে উদ্বোধন করেছে। আমাদের এখানে নার্সিং কলেজ হয়ে গেছে, এখানে ফার্মেসি কলেজ আছে, বিভিন্ন যেসব এএনএম জিএনএম সেই ইনস্টিটিউশন সরকারি বেসরকারি সমস্ত ত্রিপুরাতে এখন হচ্ছে। বিভিন্ন সুপার স্পেশালিস্টের যারা আছেন এখানে কাজ করতে চাইছে, আমরা অলরেডি জায়গাও নির্ধারণ করেছি। যে আমি বলছি যে বারবার কোনো পেশেন্ট বাইরে যেতে না যায়, এইরকম যদি হয় তাহলে আমি আপনাদেরকে মানে আমি যে প্রজেক্ট আমার মাথায় আছে সেটা আমি স্যাংশন করব, যে কোনো অবস্থায় বাইরে যেন মানুষ নেই, সেইভাবে আমরা চেষ্টা করছি। 2005 সালে ত্রিপুরা সরকার এবং গ্লোবাল এডুকেশনাল নেটের পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপে প্রতিষ্ঠিত হয় ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ। কিন্তু এমবিবিএস কোর্সে শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য প্রথম এমসিআই এর অনুমতি পাওয়া যায় 2006 সালে। 2009 সালের এপ্রিল থেকে মে মাসে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ পরিচালনা করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে জিনেট গোষ্ঠী। প্রেক্ষিতে একটি সোসাইটির মাধ্যমে কলেজটি পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেয় তৎকালীন রাজ্য সরকার। 23 মে 2009 তারিখে সোসাইটি ফর ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ নামে একটি সোসাইটি গঠন করা হয়, যেখানে অধ্যাপক এবং পরিচালনাকারী হিসেবে নিযুক্ত হন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহাও। বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের বিবেকানন্দ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রক্তদান শিবির, বনমহোৎসব, হিপ এবং হাঁটুর রোগীদের জন্য বিনামূল্যে অর্থোপেডিক্স এর সামগ্রী বিতরণে অংশগ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। এছাড়া 14 বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে বিনামূল্যে চশমাও বিতরণ করা হয় এদিনের অনুষ্ঠানে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। আষাঢ়া বাড়ির পর থমথমে জম্পুই চলা। বিজেপি আয়োজিত বাজার সভায় কর্মীদের উপর আক্রমণ করে তেপরামথা কর্মীরা, এতে আহত হন একাধিক বিজেপি কর্মী। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাকে কেন্দ্র করে জম্পুইজলা বাজারে ছড়িয়ে পড়ে তীব্র উত্তেজনা। তেপরামথার এই ধরনের আচরণে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা। আমি এটাই জানাতে চাই যে এই ডিসির মধ্যে অন্য কোনো পার্টি আর রাজনীতি করতে পারবে না, ডিসির মিটিং করা যাবে না। জানি না তারা কোন রাজ্যে বসবাস করে, তারা কি রাজ্যের নাগরিক না অন্য দেশের নাগরিক, এটাই এখন জনগণের কাছে প্রশ্ন। বিজেপির একটা ছোট্ট বাজার সভা ছিল, তাদের মধ্যেও তাদের আক্রমণ, এবং আমরা এখনও অবধি যেটা খবর পাই যে প্রত্যেক জায়গার মধ্যে তারা এখনও মানুষ জড়ো করে কীভাবে সভাকে বার্তাও করা যায়। বেপরোয়া গতির বলি হলেন 4 জন। মৃতদের তালিকায় রয়েছেন টিএসআর কর্মীও। ঘটনা উত্তর ত্রিপুরা জেলার কুমারঘাট সংলগ্ন চিরাকুটি এলাকায়। আবারও একবার উঠে আসলো মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনার অত্যন্ত হৃদয় বিদারক ও উদ্বেগজনক চিত্র। দুর্ঘটনা শুধু 4টি প্রাণের অকাল মৃত্যু ঘটায়নি, বরং নিরাপত্তা ব্যবস্থার ঘাটতি এবং রাস্তাঘাটে বেপরোয়া গতি নিয়ন্ত্রণের অভাবকেও দেখিয়ে দিচ্ছে চোখে আঙুল দিয়ে। বুধবার গভীর রাতে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশের গাড়িকে সজোরে ধাক্কা দেয় একটি দ্রুতগামী ইনোভা গাড়ি। ঘটনা উত্তর ত্রিপুরা জেলার কুমারঘাট সংলগ্ন চিরাকুটি এলাকায়। পুলিশের গাড়ির একটি চাকা খারাপ হওয়ায় তা পাল্টাচ্ছিলেন টিএসআর জওয়ানরা। প্রথমে টিএসআর জওয়ান মিলন দেববর্মাকে সজোরে ধাক্কা দেয় ইনোভা গাড়িটি এবং পরে পুলিশের গাড়ির ওপর উঠে যায় দ্রুত গতির অভিশপ্ত ইনোভা গাড়িটি, জানিয়েছেন ডিআইজি নর্দার্ন রতি রঞ্জন দেবনাথ। আমাদের নাইট রাউন্ড ডিউটি ছিল এখানে। নাইট রাউন্ড ডিউটি আমাদের স্টাফ এখানে দাঁড়ানোই ছিল। গাড়িটার কিছু একটা প্রবলেম হয়েছিল, গাড়িটা ঠিক করছিল। ওই সময়তে কুমারঘাট দিক থেকে একটা গাড়ি অসম্ভব স্পিডে হঠাৎ করে এসে পড়ে, এসে ডিভাইডারের মধ্যে ধাক্কা মারে। তো যারা এখানে ডিউটিতে ছিল তাদের একজনকে ড্যাশ মারে, ডাইরেক্টলি হিট করে। ওই হিটের ফলে আমাদের যে টিএসআরের জওয়ান ছিল মিলন দেববর্মা, 8 ব্যাটালিয়ন টিএসআরের, সে এখান থেকে প্রায় 20 ফুট দূরে উড়ে গিয়ে পড়ে গাড়ির ধাক্কায়। আর গাড়িটা ডিভাইডারে লাগার পরে একদম ফ্লাইং করে গিয়ে পাশের ড্রেনের মধ্যে গিয়ে পড়েছে, যেটা প্রায় 40 থেকে 50 ফুট হবে। যাওয়ার সময় আমাদের এই দাঁড়ানো গাড়িটা ছিল, ওইটার আবার মানে যে বডিটা আছে
হুড সহজে বডিটার মধ্যে ড্যাশ করে ফ্লাইং যখন যাচ্ছিল গাড়িটা, এতে করে আমাদের গাড়িটাও পড়ে যায় সাইডে, মানে সাইডে হয়ে যায়, কাত হয়ে পড়ে যায়, এবং আমাদের ওইখানে যারা ছিল দাঁড়িয়ে ওইখানেও 2 জন আরও অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় টিএসআর কর্মী মিলন দেববর্মার। তার দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডিআইজি নর্দার্ন রতি রঞ্জন দেবনাথ। খবর সিভিল গাড়িটার মধ্যে যারা 3 জন ছিল, স্পটেতে একজন মারা গেছে এবং শুনেছি আরও 2 জন চিকিৎসারত অবস্থায় মারা গেছে। যে টিএসআর জওয়ানকে আগরতলা রেফার করা হয়েছে ওনার অবস্থান কীরকম? এখন পর্যন্ত যা খবর আছে সে এখন স্টেবল আছে, ট্রিটমেন্ট তার চলছে জিবি হসপিটালে, এখন পর্যন্ত স্টেবল আছে। আমাদের লোকজন এখানে দেওয়া আছে এবং ডাক্তারদের সঙ্গে কথা হয়েছে, ডাক্তারের কথা হচ্ছে, তো আপাতত স্টেবল আছে, বাকি ট্রিটমেন্ট চলছে, দেখা যাবে। যিনি মারা গেছেন ওনার মৃতদেহ কি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে? হ্যাঁ, আমরা কিছুক্ষণ আগে আমাদের পুলিশ লাইনে ডিউটিরত অবস্থায় মারা গেলে আমাদের কোনো ফোর্সের লোক আমাদের যে নর্মাল সেলামি, শোক সেলামি, এই সমস্ত কিছু বিষয় থাকে, এগুলো কমপ্লিট করার পরে আমরা পরিবারের হাতে হ্যান্ডওভার করে দিয়েছি পরিবারের লোক। এই দুর্ঘটনায় নিহত অপর 3 জন ব্যক্তি হলেন ইনোভা গাড়ির চালক সাজাদ আলী এবং গাড়ির ওপর 2 যাত্রী আক্তার আলী ও বনবীর শব্দকর। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনার মূল কারণ ছিল অতিরিক্ত গতি। তবে গভীর রাতে গাড়িটির এত দ্রুত গতি কেন ছিল তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। বেপরোয়া গতি নিয়ন্ত্রণে আরো কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত নয় কি? প্রশ্ন উঠছে তা নিয়েও। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। এদিকে ডিউটিতে নেশাসক্ত হয়ে অবস্থায় মহিলা পুলিশ কর্মীর সঙ্গে অভব্য আচরণের অভিযোগ উঠল রেল পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে। এক্ষেত্রে সাংবাদিকদের সঙ্গে ওই ধরনের আচরণের উঠল অভিযোগ। ঘটনা বিশালগড় রেল স্টেশনে। কর্তব্যরত অবস্থায় নেশাগ্রস্ত থাকা এবং মহিলা কনস্টেবলের সঙ্গে অসভ্য আচরণের অভিযোগ হলো রেল পুলিশ থানার ওসির বিরুদ্ধে। বিশালগড় জিআরপি থানার ওসি সুবোধ দেববর্মার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন থানারই মহিলা কনস্টেবল। শুধু তাই নয়, এই বিষয়ে খবর সংগ্রহ করতে গেলে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে পাথর ছোড়ার মতো আইন বহির্ভূত আচরণের অভিযোগ উঠেছে বিশালগড় জিআরপি থানার ওসি সুবোধ দেববর্মার বিরুদ্ধে। নেশাসক্ত অবস্থায় ওসির বিরুদ্ধে অভব্য আচরণের অভিযোগ করেন থানারই মহিলা কনস্টেবল। বলতে মানে অনেক সময় অনেক ভাষায় খারাপ করছে, আজকে হঠাৎ করে আইসে আইসিরা মুখ খারাপ করছে, তাহলে তো সুস্থ অবস্থায় সুস্থ দেখলাম, এমন তো আমি বুঝছি না। প্রত্যেকদিন না, মাঝে মধ্যে আজকে এমন এদিকে খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে ওসি সুবোধ দেববর্মা পাথর আইন বহির্ভূত আচরণের বিষয়টি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট প্রত্যক্ষদর্শীরা। বাজায় ব্যবহার করছে, এরপরে মারুলিয়া পাথর লইছে, দেখলাম না নেশা করে নিচ্ছে। কি কম, এটা তো দেখলাম চোখের সামনে যাওয়া তো দেখলাম, ওই দাঁড়াই হয় না, এমন ভাবে খাইলো। একজন দায়িত্বশীল পুলিশ কর্মকর্তা কিভাবে দায়িত্ব জ্ঞানহীন আচরণ করতে পারেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে গোটা এলাকায়। মহিলা সহকর্মীদের সঙ্গে অপেশাদার আচরণ করা একজন অফিসারকে দায়িত্বে রাখা কতটা নিরাপদ প্রশ্ন উঠছে তা নিয়েও। এই অভিযোগের ভিত্তিতে উচ্চ পর্যায়ের স্বাধীন তদন্তের পাশাপাশি তদন্ত চলাকালীন সময়ে অভিযুক্তকে বরখাস্ত করা উচিত, যাতে প্রভাব খাটিয়ে প্রমাণ নষ্ট করতে না পারে বলে মনে করেছেন সংশ্লিষ্ট পুলিশ স্টেশনের একাংশ কর্মী। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। বৃহস্পতিবার 6 দফা দাবি নিয়ে কোঅর্ডিনেশন অফ ব্যাংক পেনশনার্স অ্যান্ড রিটায়ার্ড অর্গানাইজেশন আগরতলার প্যারাডাইসের চৌমুহনী এলাকায় গণঅবস্থান এবং ধর্ণা সংঘটিত করে।
দুপুর 2টা থেকে 4টে পর্যন্ত এই গণঅবস্থান হয়। পেনশন ও ফ্যামিলি পেনশন প্রাপকদের পেনশন পুনর্মূল্যায়ন সহ অন্যান্য বিভিন্ন দাবি তারা এই গণঅবস্থানে তুলে ধরেন। 10 লক্ষ ব্যাংক কর্মচারী এবং পেনশনারদের পেনশন রিভিশন হচ্ছে না, সেই দাবিটাকে আমরা দীর্ঘদিন ধরে আমরা আন্দোলনে ছিলাম। এখন আমরা অনশন দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমরা যেহেতু থানা থেকে আমরা কোনো পারমিশন পাইনি, তাহলে আমরা এখানে অবস্থান ধর্মঘট করে প্রতিবাদ জানিয়ে আমাদের এই দাবিগুলো প্রকাশ করছি। দ্বিতীয় দাবি হচ্ছে আমাদের যে আইবিএম মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স গ্রুপটা আছে, সেই ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম যেটা আছে, যা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের দিতে হতো 50,000 60,000 টাকা করে দিতে হতো, অথচ কোনো সময় আমরা কী করি, সেই দেওয়াটা আমাদের পক্ষে অসহনীয় উঠেছে, দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। যার জন্য আমরা দাবি জানিয়েছি যে এক্সিস্টিং এমপ্লয়ি যারা আছে তারা যেভাবে ব্যাংক বিয়ার করে, সেটাও নিজ নিজ ব্যাংকগুলোকে বিয়ার করতে হবে। শিক্ষক শিক্ষিকাবিহীন শিক্ষাঙ্গন, ঝুলছে বিদ্যুৎ মিটার, যা যে কোনো সময় বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারে ছাত্রছাত্রীদের। বৃহস্পতিবার মালদা স্কুলের এমনই একটি চিত্র সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরায় বন্দী হলো। একদিকে শিক্ষক স্বল্পতা, অপরদিকে শিক্ষক এবং শিক্ষিকার অনুপস্থিতি, পাশাপাশি ঝুলন্ত বিদ্যুৎ মিটার, সব মিলিয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ এখন অসুরক্ষিত। ক্ষুব্ধ অভিভাবকদের অভিযোগ, শিক্ষাঙ্গনের এই অবহেলিত মনোভাব থেকে কবে মুক্ত হবে ছাত্রছাত্রীরা, কবে টনক নড়বে প্রশাসনের? আসলে এখানে কয়জন আছে এখানে টিচার? 3 জন আছে। 3 জন। আজকে কয়জন আইছে? আমি একজন আইছি মাত্র যাইন। তারপরে আর 2 জন? 2 জন আইসে না তো কথা নাই, তবে আইবে না আসে না। আমি তো ওই 10 দিন ছুটি নিয়েছি, আজকে যাইন আমার। অ্যাকচুয়ালি সঠিক কইতে পারেন আপনি না। এমনি কয়টা বাজে? এখন তো 8:21। 8:21। স্কুল কয়টার সময় খোলা কথা ছিল? স্কুল তো 7:45, তবু তো 8টা। এখনকার মতো এই মুহূর্তে সংবাদ এই পর্যন্তই। অন্যান্য আপডেটস দেখার জন্য অবশ্যই নজর রাখতে হবে নিউজ দেওয়ার পর্দায়। নমস্কার, শুভরাত্রি।